Eğer kayısıl bir elin başçısı oğul turgan bolsa el oğulot. Kayısıl bir üy bülenin başçısı oğulsa üy bülesi oğulot. Eğer men oğulsam alam oğulot da tuganlar. Oşonduktan bardığımız oğuluştun pikirin hareketini kılışыбыз керек. Kayısıl жерде biz oğulabыз? Bazardabı, taladabı, kayısıl jerde, işxanadabı, zavod, fabrikalardabı, kayısıl жерде biz oğulabız? Adamды оңдой турган кайсыл жери бар? Же таякпы? Эмне бар адамды оңдой турган? Же түрмөбү? Адамды оңдой турган Аллахтын үйү экен да туугандар. Мечит экен бул. Ыйык жер экен да. Ушул мечиттин азаматы биздин жүрөккө келишибиз керек да. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Ва ман ю'аззим ша'аираллах фа иннаха мин тaqвал кулуб." Kimde kim Allah'ın belgilerin, meçit Allah'ın belgisi de azan meçit. Kimde kim Allah'ın belgilerini hurmatlasa deydi, jürögünün taza ekenliginden bul deydi. Bu Allah'tan korkanlığından bulat deydi da. Siz menen bizdin jürögüz taza ekenligi kayaktan bilinet. Meçiti jakşı görsöň, demek sen çında öyle jürögün taza da. Emnege? Jer betinde en jakşı ayança, en jakşı jerin bölügü bul meçit. Allah'a en süykümdü. Al jerde Allah'ın pendeleri çoğulat, perişteler düşöt. Al jerde adamlar Allah menen süйлöşüşöt. Meçitten dağı süykümdü, medreseden dağı süykümdü, hiçbir jer betinde ayança jok Allah Taala kaç. Allahu Akbar. Meyli alganday meçit bolsun, kişinekey bolsun, çoğ bolsun, namazkana bolsun, meçit bolsun. Bari bir meçite ataldı bu, meçite arnaldı bu Allah'a. Boldu, al öte kımbat bolat alçı. Evet, siz menen biz meçitke gele otabız, oşol meçitin adeplerine köngül buruşubuz керек. Себеби din bizge adepti үйrөtөt. Din başlıklı menen adep, jana adep. Adep menen kımbat bolabız tuğandar. Adepti bolaylı, Allah barın beret. Adepten kurgalbaylı. Allah kimge jamanlık kalasa adebini alıp koyat. Boldu. Bir jamanlıkka duşar bolat. Adep gerek tuğandar. Biz bugün elemez, ölgөнгө çeyin adep kılaylı. Özgöçe Allah'ın uyuna meçitke gelgende adep menen. Birinci. Meşke girgende Bismillah'ını aytıp, oң bu tuğuz menen. Etkaf niyetinde girelim meşke girgende. Biz en çoğun gemçilik meşke girgende jönele girip ketebиz da. Bismillah'ını aytabыз, oң bu tuğuz menen girебиz, salavat aytabız. Birok etikaf degen niyetти unutup koyabız. Alim ne degen söz? Men üzüldüm degen söz men. Dünyadan üzüldüm men buna. Meşke geldim Allah'ın uyuna. Boldu, üzüldüm men. Allah menen süйлөшөм, başka menen süйлөшпөйм. Meşten çıkança men hiç kim menen mayakleşpeyim. Allah menen süйлөшөm. Allah menin masalemde çeşmeyin. Men meşten çıkpayım degen menin barı orada. Meşke kirgende niyet kılıp koyuңuz jüröktön. Tiliniz men aytpasaڭыз dagı etikaf niyetinde girip atam depçi. Büt neseden üzülüp girip atam meşitke. Boldu men Allah menen süйлөшөm. Allah'a jakkan sözleri gana süyleyim. Namaz okuyum, zikir kılam, jakşı amalları kılam dep ele niyet kılıp koyallar tuğanlar. Paydası öte köp bul etikaftınçı. Meşke girgende kanday niyette giretkenmiz? Nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadal masjid. Kaçanga çeyin bolsam bul meşte? Jarım saat mı? 1 saat mı? 2 saat mı? 1 gün mü? 2 gün mü? Men 3 gün Allah yolunda davatga geldiniz mi? Men etikaf niyetinde girdim dep koysoňuz. Bari meselen üzülüp Allah menen süйлөшкөнө geldim dep koysoňuz. Ar bir günüňizge Allah Taala tozokton kança ese aң alısıp salat da. Asman menen жерден çoğ ar bir aڭçı. Allahu Akbar. Oşoga meşke etikaf niyetine gireyli, oң tuz menen gireyli. Paygambarımıza salavat aytalı meşke girgende. Paygambarımız meşke girgende salavat aytkıla degen. Oşo menen birgelikte duasını bilebiz da. Allahumma iftahli. Aytыңыздарчы. Allahumma iftahli abwaba rahmetik. Bismillah. Allah'ın atı menen girip otam. Allahumma iftahli abwaba rahmetik. O Allah'ım bana rahmet eşlerini aç. Ve sehl aleyye abwaba rizqik. Rızkının eşlerini jеңil kıl bizge. Peygamberimiz dua kıladı ele. A'udhu bi vajhihil kerim ve sultanihil qadim mineşşeytanirracim. Peygamber Aleyhisselam meşke girgen köptügen duaları var. Oşol dualarda үйrөнөлү meşke girgende duası menen gireyli inşallah. Jana jüröktön meşitke болгон süy mahabat boluş gerek. Daima meşitten çıkkanda gayrele meşitke gelsem eken, tezirek gelsem eken degen niyette çıkış gerek meşitten çıkkandaçı. Meşitke kirdiňiz mi? Meşittin kim meşiti jakşı görse Allah anı jakşı görüp degen hadis var. Meşit har bir Allah'dan korkan insanın үйü deyt. Hadiste. Meşitten meşitke jüröktön bolgon süy mahabat bolsun. Oşonda ele meşitke gelgende unaňyz bolsa, uyuňyz jakyn bolsa, una menen gelbey jö basıp gelgeniňiz jakşyrak.
Ар bir kadamыңızga сооп жазылат. 3 amal günöөлөрдүн баарын тазалайт, жууйт деген. Ошонун бири касратул хута илал масажид. Мешитти көздөй көп кадам таштоо сахабаларга окшоп. Bir уру, Бану Салама урусу, алыс жактан келебиз деди. Мешитке жакын келебиз дегенде пайгамбар жок деди. Ошол жашаган жерге да жашай бергиле, кадамыңар жазылат деди. Ошого сиз менен биз мешитти жакшы көрөйлү, мешитке көп кадам таштайлы. Ошондой эле мешитке келе жатканда сиз менен биз олуттуу болуп келейли. Чуркап, шашылып келбейли. Эгерде сиз намазга жетем десеңиз, эртерээк келиңиз. Мешитке шашып, чуркап, күшүлдөп, сиз менен биз мешитке келгенде өзүбүз да намаз окугандай болбой, башкаларды намаз окутпай койбойлу. Мешитке келгенде шашпай келгиле. Алейкум бис сакина вал вакар. Шашпай келгиле дейт. Вала тусри'у. Чуркабагыла дейт мешитти көздөйчү. Мешиттин адебиттеринин бири экен да. Жана мешитке келгенде мен үйрөнөм бир нерсе, үйрөтөм деп келейли да. Kimdeki men meşitke gelip büröge үйrөтөm Allah'ın үйüne gelip bir Allah'ın жақсы sözlerin же үйрөнөm деп келе турган болсо Allah жолунда дин минетин кылып динди тараткан инсандын соогун алат дейт. Мешитке келгенде үйрөнөм деп келели туугандар. Жана сиз менен биз ошол мешитке келгенде эгер мүмкүн болсо 2 рекет тахиятул вуду дараттан кийин тахиятул масжид мешит менен учурашып 2 рекет намаз окуп алайлы. Эгер макру вакыт болбосочу. Кыблага карап отурайлы мешитке келгендечи. Түндүккө түштүккө карабастан, батышты карап отурайлы, кыбланы карап отурайлы. Мүмкүн болсо чөктүз эле отурайлы. Зикир кылганча, Куран окуганча дүйнө сөзүн сүйлөбөй. Соода сатык, дүйнө сөзү, телефон менен дагы дүйнө сөзүн эгер сүйлөшө турган болсоңуз эшикке чыгып туруп сүйлөшүңүз да. Мешитке киргенде телефонуңузду беззвук кылып же өчүрүп туруп кириңиз. Бул мечиттин адеби, бул Аллахтын үйүнүн адеби. Ар бир ишкананын өзүнүн адеби бар. Бул мечит да, бул Алланын үйү да. Өзүңүздүн үйүңүздөн да сыйлуу жер бул жер. Бул жерде сыйлуу жер жок. Ошондон мешитке киргенде адеби менен кирели дагы, адеби менен чыгайлы да. Ошондой эле Пайгамбар алейхисалам айылдарга шаадат иштерине мешиттерди көп салгыла дейт. Мешит бул Аллахтын үйү. Канчалык сиз менен биздин балдарыбыз, кыздарыбыз чоңойгон сайын ошол мешитке барып намаз окушат. Кээ бирөөлөр айтат мешитте салыныр, мешитте салыныр. Алланын үйү да, сиз эмнеге салынбасын да. Ошол жерге келип адамдар оңолотпай 10 жыл, 20 жыл окууларда окуп, эч бир ата-энесинин кадырын билбеген, Аллахты тааныбаган, акыреттен кабары жок, адамдык сыфаты жок, айбандык сыфат менен жашаган инсандардын баардыгы ошол 3 күнгө чыгып оңолуп атпайбы? Аттың деп башын кармап атпайбы? Тура эмес кылып турмун мен депчи. Бул адамдарга өтө зарыл булчу. Бул мешитке келип сиз менен биз кары, жаш баары тең оңоло турган жер бул жерчи. Бул бизге өтө зарыл, бул бизге өтө керек да. Пайгамбарыбыз айтты, ар бир көчөлөргө, ар бир айылдарга, шаарда ар бир бөлүктөргө мешит кургула деди. Таза кармагыла мешитти деди. Ошондой кылабызбы иншалла. Мешитке келгенде бир орунду өзүңө белгилеп алба дейт. Төө өзүнө жата турганга бир орунду белгилеп аткен. Постоянно ошол жерге жатат экен да. Төөгө окшобогула дейт силер. Мешитке келгенде кайсы жер болсо ошол жака отура бер. Бул жер менин эмес да, жылжыл дебегиле дейт Пайгамбар алейхисалам. Мешитке келгенде отурдуң, уйкуң келип атат да. Ушу мешитке келгенде аябай уйку келет, турабы? Жүрөк тынч да. Проблемаларың баары калды да сыртачы. Алла дедиң эле жүрөк тынч, уйкуң эле келе берет. Отурсаң эле уйку, баягы соң эле уйку, мойнуң талып кетет да, мынтип салам берип берип. Ошон үчүн мешитке келгенде Пайгамбар алейхисалам кичине жылып алгыла дейт уйкуңар келсе. Бир жерден экинчи жерге жылып алсаңар уйкуңар ачылат дейт Пайгамбар алейхисалам бизге үйрөтүп кетип атат. Көрдүңүзбү? Кандай сонун адептери бар мешиттинчи. Мешитти өтө турган жол кылып албалы дейт. Кыяматка жакындаганда адамдар узунунан, туурасынан өтө берет дейт мешит. 2 рекет намаз окубайт, мешиттин айланасынан, аянчасынан нары өтөт, бери өтөт дейт. Бул кыямат жакындаганда адамдар мешитке ошондой адепсиздик кылып баштайт дейт. Мешитти урматтайлы, кирбейсиң, намаз окубайсыңбы? Айланып өт андачы. Намаз окуйсуңбу, окуп алып туруп анан өтүп кет да. Бул дагы мешиттин адеби. Жана кээ бир жерде азыр күн өткөн сайын Аллах Таала элдерге талап берип, кызыгуу берип, мешиттер салынып атат, чоң-чоң эми ошол мешиттерди салганда Ибн Аббас сахаба айтат, силер кооздогула, мешиттерди жакшына кылгыла, бирок чектен ашып кетпегиле кооздоду дейт да. Ал бир клубка окшоп калбасын. Ал өтө эле ошо адамдын пикирин чача турган болуп калбасын. Жөнөкөй болсун. Жөнөкөй болсун. Аллахтын үйлөрү жөнөкөй болсун. Мындайча айтканда жөнөкөй деген өтө таптакыр эле жанагы сарайга окшош эмес. Жакшы боло берсин, бирок адамдын пикирин чачатпасын. Өтө эле кооздоп салбагыла дейт. Бул дагы мешитке адепсиздик болуп калат дейт. Эми ал даражага жете элекпиз го, бирок келечекте ошондой кылбагыла. Бул нерсе ар бир өзүнүн жүрөгүбүздө, мээбизде болуш керек да туугандар.
Ошондой эле сиз менен биз Алла насип кылса, ошол мечиттин дагы канча адептери бар да, көптөгөн адептери бар. Ошол адептердин баардыгын тең иншалла көңүлгө алып, намаздарыбызды жамаат менен окуганга жана ошол мечитке көп каттаганга иншалла ниет кылайлы. Аллах баардыгыбыздын жүрөгүбүзгө мечиттин адебин салсын жана мечитке көп каттоочулардан кылсын.